Today, I had the honor of visiting and having breakfast with our leader, the leader of the AIADMK Alliance in Tamil Nadu, Mr. Edapadi Palanisamy ji. I brought with me the greetings and good wishes of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The good wishes of the newly elected President of the Bharatiya Janata Party, Shri Nitin Nabin ji. Thiru Palanisamy is my old friend. I have very high regard for him and I am confident that under the leadership and guidance of Prime Minister Shri Narendra Modi ji at the center and Thiru Palanisamy ji in Tamil Nadu, the NDA alliance will completely throw out the DMK government, the corrupt, incompetent, compromised and anti-development government of DMK is certainly going to lose this election because the people of Tamil Nadu, my brothers and sisters of Tamil Nadu, the youth of Tamil Nadu, the women of Tamil Nadu, the farmers of Tamil Nadu, the laborers of Tamil Nadu, all have realized that other than family rule and corruption, the DMK government has done nothing for the welfare and prosperity of Tamil Nadu. The infrastructure is crumbling and misgovernance, corruption, anti-development activities is the symbol and only achievement of DMK. We totally oppose Mr. Udayanidhi Stalin for his anti-national comments. The High Court also yesterday has passed strictures against the hate speech of Udayanidhi Stalin, and I demand that Udayanidhi Stalin should immediately be removed from the government and action should be taken against Mr. Udayanidhi Stalin for his hate speech, for dividing the people of Tamil Nadu, for trying to create communal disharmony. Friends, tomorrow we are all very, very excited and happy that Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji will be visiting Tamil Nadu and a large public meeting has been organized. The people from all over Tamil Nadu are coming very enthusiastically to meet the Prime Minister, to meet Thiru Edapadi Palanisamy ji and all the other leaders of a united and strong Anna DMK-led NDA in the state of Tamil Nadu, which will come to power in April and transform the future of Tamil Nadu, will bring development, will bring infrastructure, we will bring good governance, and we will work for the women of Tamil Nadu, for the children of Tamil Nadu, for the youth of Tamil Nadu, for the fishermen, for the farmers, for every section of society, so that Tamil Nadu once again becomes the glorious Tamil Nadu that we are all proud of. We will restore
Tamil culture, Tamil pride, and make Tamil Nadu the #1 state in India. Vanakkam, Nandri. அனைத்து ஊடகங்களுக்கும் பத்திரிகைகளுக்கும் காலை வணக்கம். இன்றைய தினம் மத்திய அமைச்சர் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பியூஷ் கோயல் அவர்கள் எங்கள் இல்லத்திற்கு வருகின்றது எங்களுக்கெல்லாம் மிக்க மகிழ்ச்சியை தருகின்றது. அவரோடு பாரதிய ஜனதா கட்சி சேர்ந்த அமைச்சர் சகோதரர் முருகன் அவர்களும் மற்றும் பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய மாநில தலைவர் மரியாதைக்குரிய நயினார் நாகேந்திரன் எம்எல்ஏ அவர்களும் அவரோடு மாநில பாரதிய ஜனதா பொறுப்பாளர்கள் மற்ற தலைவர்கள் அதிமுக எங்களுடைய தலைமை நிர்வாகிகள் அனைவரும் எங்கள் இல்லத்திற்கு வந்து அறிவித்திருக்கின்றார்கள். எங்கள் இல்லத்தில் நாளை நடைபெறுகின்ற மாபெரும் பொதுக்கூட்டத்தில் எப்படியெல்லாம் அந்த பொதுக்கூட்டத்தில் மக்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள், அதற்கு எப்படியெல்லாம் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நாளை நடைபெறுகின்ற கூட்டம் தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்ற கூட்டமாக இருக்கும். சுமார் 5 லட்சம் பேர் அந்த பொதுக்கூட்டத்திலே கலந்து கொள்கிறார் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த தொடக்கம் எங்களுடைய கூட்டணியுடைய வெற்றிக்கு அச்சாணியாக அமையும். இன்றைக்கு தமிழகத்தில் சட்ட ஒழுங்கு அடியோடு சீர்கெட்டு விட்டது. இன்றைக்கு சிறுமிகளுக்கு பொதுமக்களுக்கும் பெண்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை. இந்த அரசாங்கம் எல்லா துறைகளிலும் தோல்வியை கண்டுவிட்டது. எல்லா துறைகளிலும் ஊழல் நிறைந்து இருக்கின்றன. சுமார் 4 லட்சம் கோடி பல துறைகளில் ஊழல் நடைபெற்றிருக்கின்றது. மேதக ஆளுநரிடத்தில் நாங்கள் அதை வழங்கியிருக்கின்றோம் அந்த அறிக்கையை. அது மட்டுமல்ல, எங்களுடைய கூட்டணி வலிமையான கூட்டணி. மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் இந்திய நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவது மட்டுமல்ல, மேக் இன் இந்தியா அதை நடைமுறைப்படுத்தி இந்தியா எதிர்காலத்திலே ஒரு வல்லரசு நாடாக உருவாக்குவதற்கு அனைத்து முயற்சியும் எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இன்றைக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்டிஏ கூட்டணி மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும். மத்தியிலே பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் தலைமையிலே ஆட்சி, தமிழகத்திலே அதிமுக ஆட்சி நிலவும். அப்பொழுது தமிழகம் மிகப்பெரிய ஏற்றத்தை பெறும், மிகப்பெரிய வளர்ச்சி பெறும். இதுநாள் வரை இல்லாத ஒரு வளர்ச்சியை இந்த தேர்தல் மூலமாக வெற்றி பெற்று மக்களுக்கு வழங்கும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பாஜகவுக்கு எத்தனை இடங்கள் என்று எதை முடிவு பண்ணிட்டீங்க? டிடிவி தினகரன் உங்க பேரை முதலமைச்சர் வேட்பாளர் சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு சார். விஜயகாந்த் பார்ட்டி சார். சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி இல்லத்தில் இன்று காலை பியூஷ் கோயலுக்கு விருந்தளித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி. அதன் பிறகு இருவரும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அதன் பிறகு பேசிய அவர்கள் பொதுக்கூட்டம் குறித்து இருவரும் ஆலோசித்ததாக தெரிவித்தனர். நாளை மதுராந்தகத்தில் நடைபெறும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பொதுக்கூட்டம் நடைபெற உள்ளதை அடுத்து நாளை பிரதமர் மோடி அவர்கள் பங்கேற்று உரையாற்ற இருப்பதாகவும் பியூஷ் கோயல் இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது தெரிவித்திருந்தார். தமிழ்நாட்டில் என்டிஏ கூட்டணி ஆட்சி அமையும் எனவும் அவர் இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது தெரிவித்திருக்கிறார். உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.